سے جو ہے چودھری نثار کو ایک بڑا عہدہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ملک کی جو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرف دیکھ رہی ہیں کہ سیاست پاکستان کی کس طرف جا رہی ہے اور آئندہ کچھ ماہ میں کوئی بڑی تبدیلی آنے کا امکان ہے؟ تبدیلی تو آئے گی انشاءاللہ پاکستان میں، اور اچھے کے لیے آئے گی. اس جھوٹی تبدیلی سے جان چھوٹے گی پاکستان کی، جعلی تبدیلی سے. میں بات کر رہی ہوں، پلیز جی دوبارہ کریں گے کوشچن پلیز. نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میرٹس پہ درخواست نہ سنی جائے. میرے تو ماشاءاللہ کیس کے میرٹس میرے بہت سٹرونگ ہیں، لیکن جو بات میں نے آج کورٹ میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ میرٹس پہ بحث ہونے سے پہلے، میرٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست ایک دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے، جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر، اس کے پیچھے کیا تھا، کیا محرکات تھے، کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا. تو میں یہ چیز قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اس بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ایشوز کو سیٹل کیے بغیر، ان ایشوز کو ایڈریس کیے بغیر، ان کا جواب دیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ اپیل آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اس لیے کہ اصل ایشو یہ ہے، مقدمے میں اپیل میں جو ایشو ہے وہ تو ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ انتقام پر مبنی ایک چیز ہے، اور جس کی جو پورے قوم کے سامنے ہیں جس کے حقائق. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ایشو کو سیٹل کیا جائے جس کے بارے میں میں درخواست دینا چاہتی ہوں، اور وہ میں ابھی نہیں بتا رہی، وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں، میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں. اسی کے لیے میں نے آج ٹائم مانگا ہے. اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے بڑھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. ایڈ کر دوں ایک چھوٹی سی بات. جی کریں. کورٹ نے جو اپلیکیشن کی میڈم مریم فرما رہی ہیں، کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو بھی اپلیکیشن کورٹ کے سامنے فائل کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتی ہیں، اور ہمارے اس حق کو بھی انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ اگر وکیل ہم اس میں کوئی اور انگیج کرنا چاہیں وہ بھی ہمارا پریروگیٹو ہے. تو ان دو باتوں کا انہوں نے ہمیں ہمارے حق کو ریکگنائز کرتے ہوئے ایکچولی میرا جو لائر ہیں امجد پرویز صاحب، جنہوں نے شروع سے ہی اس کیس کو کنٹیسٹ کیا ہے، جب سے ان کو کووڈ ہوا ہے، ان کو کمر کی شدید تکلیف ہے، اور ان کے لیے ہفتے میں 2 بار کمیوٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ باقی سب اپیلز تو ابھی التوا کا شکار ہیں. صرف مریم نواز شریف کی اپیل کو انہوں نے آؤٹ آف ٹرن بھی لگا دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے. میں اس معاملے میں نہیں جاتی، میں اپنا کیس کنٹیسٹ کروں گی انشاءاللہ. اور اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اس مقدمے سے علیحدہ کر دیں، کیونکہ میں اتنا کمیوٹ نہیں کر سکتا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کیس سفر کرے. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میرے مقدمے کو ہی آپ ہی کنٹیسٹ کریں، لیکن فار دا ٹائم بینگ جب تک آپ کی صحت بہتر نہیں ہو جاتی میں اپنے لیے کوئی اور کانسل ارینج کروں گی. یہ بتائیں میاں نواز شریف کب اناؤنس کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اگلے امیدوار ہوں گے وزیر اعظم کی؟ کوئی آپ کا سی کا اجلاس ہوگا یا اس کو فارملی میاں صاحب پاکستان جب الیکشنز اناؤنس ہوں گے اور ٹائم پہ سب پارٹیز اپنے امیدواران اناؤنس کریں گی تو PMLN بھی کرے گی انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ احتساب کی دعوے دار حکومت تو ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اگر چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو کیا آپ کو قابل قبول ہوگی ایکسٹینشن؟ مجھے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں بات کر کے بتاؤں گی پارٹی کو. میڈم کیا کہیں گی کہ پنجاب میں ایک نئی جماعت بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، علیم خان، جہانگیر ترین، سرور صاحب کے نام آ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو PTI ہے ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ کیا صرف پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں ڈلیور ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے ڈلیور کرنے میں، اور نہ صرف گورننس کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں ناکام ہوئی ہے. آپ جتنی بھی پارٹیز آپ لے آئیں، اگر وہ عوام کی نمائندہ پارٹیز نہیں ہوں گی، عوام کے نمائندہ لوگ نہیں ہوں گے تو لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے. جی میڈم کیا آپ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے پاکستان سے؟ دیکھیں پاکستان کو جو کرنا چاہیے نا
वो ये करना चाहिए कि जो अफ़गान अवाम हैं, हमारे अफ़गानी बहन भाई हैं, उनकी मर्ज़ी को, उनके फ़ैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्ज़ी के फ़ैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें अफ़गान अवाम को, अफ़गानिस्तान के लोगों को जो बहुत देर से शिकार हैं जंग जैसी हालत का उनको सामना है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत से दूर रहना चाहिए। जी, किस में? जो लाहौर की स्ट्राइक है कल होने जा रही है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की फीमेल जज है, वो भी उसको भी एलिवेट किया जा रहा है, क्या आप उनके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में अभी ना कुछ कहना चाहती हूँ, ये टू अर्ली टू से दैट। हाँ जी मैम, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बनाए वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। तो जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल, और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। सुनने में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए पूरी टीम एक बना के बैठी हुई है, इस पे आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? भाई, कब तक आप अपने जो मुखालिफिन हैं उनको डिस्क्वालीफाई कराते जाएंगे, कब तक आप फाउल प्ले करते जाएंगे? कभी तो ये खेल, घिनौना खेल ख़त्म होगा ना, और ये बहुत देर चल नहीं सकता। अगर डिक्टेटरशिप्स ख़त्म हो सकती हैं तो ये तो अब ख़त्म होने पे आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप देखेंगे कि हुकूमत के दिन पूरे होते जाते हैं, तो उनकी ये जो इंतकाम पर मबनी सियासत है, ये भी कौम के सामने और ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। तो ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता, क्योंकि एक इंसान प्लान करता है, एक अल्लाह ताला भी है। अगर चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होती है तो क्या आपको कबूल होगी एक्सटेंशन? मुझे इस के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, मैं बात करके बताऊंगी पार्टी। मैडम, क्या कहेंगी कि पंजाब में एक नई जमात बनाने की तैयारी की जा रही है, अलीम खान, जहांगीर तरीन, सरवर साहब के नाम आ रहे हैं, समझते हैं कि पंजाब में जो पीटीआई है डिलीवर करने में नाकाम हो गई है? क्या सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हुई है, नाकाम हुई है डिलीवर करने में, और ना सिर्फ गवर्नेंस के मामले में बल्कि हर मामले में नाकाम हुई है। आप जितनी भी पार्टीज़ आप ले आएँ, अगर वो अवाम की नुमाइंदा पार्टीज़ नहीं होंगी, अवाम के नुमाइंदा लोग नहीं होंगे, तो लोग उनको रिजेक्ट करेंगे। जी मैडम, क्या अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए पाकिस्तान से? देखें, पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफ़गान अवाम हैं, हमारे अफ़गानी बहन भाई हैं, उनकी मर्ज़ी को, उनके फ़ैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्ज़ी के फ़ैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें अफ़गान अवाम को, अफ़गानिस्तान के लोगों को जो बहुत देर से शिकार हैं जंग जैसी हालत का उनको सामना है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत से दूर रहना चाहिए। जी, आप जो स्ट्राइक है उसमें आप भी शायद शामिल भी हो उसमें? किस में? जो लाहौर की स्ट्राइक है कल होने जा रही है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की फीमेल जज है, वो भी उसको भी एलिवेट किया जा रहा है, क्या आप उनके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में अभी ना कुछ कहना चाहती हूँ, ये टू अर्ली टू से दैट। हाँ जी मैम, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बनाए वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। तो जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल, और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। सुनने में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए पूरी टीम एक बना के बैठी हुई है, इस पे आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? भाई, कब तक आप अपने जो मुखालिफिन हैं उनको डिस्क्वालीफाई कराते जाएंगे, कब तक आप फाउल प्ले करते जाएंगे? कभी तो ये खेल, घिनौना खेल ख़त्म होगा ना,
اور یہ بہت دیر چل نہیں سکتا. اگر ڈکٹیٹرشپس ختم ہو سکتی ہیں تو یہ تو اب ختم ہونے پہ آ رہا ہے. آہستہ آہستہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے دن پورے ہوتے جاتے ہیں تو ان کی یہ جو انتقام پر مبنی سیاست ہے یہ بھی قوم کے سامنے اور زیادہ اچھے طریقے سے آئے گی. تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا کیونکہ ایک انسان پلان کرتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ بھی ہے. پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟ تھینک یو.